पूछूं, मैं मेरे प्रियतम को मिलने के लिए इतनी तन्मय हूं कि मेरे पैरों में क्या पड़ा है वो मैंने नहीं देखा। और आप भगवान का यानी बादशाह, आप भगवान या खुदा की नमाज अदा कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान नमाज में नहीं है, मेरा चरण में है कि ये कपड़े ऊपर कौन जाता है कौन आता है। वैसे आप भी कौन आते हैं और कौन जाते हैं वो देखेंगे तो तुम्हारी तन्मयता भागवत में स्थिर नहीं होगी। ज्यां सुधी तमारू चित्त तमारू कथा में न लागे त्यां सुधी कथा तमने समजाशे। तो मर्दा ने जवाब दिया, हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन बाजार के, यहाँ भी सताने आ गया किसने पता बता दिया। अरे आकर मेरी कब्र पर उसने जो फूल चढ़ा दिया, हम तो दबे हुए थे और हमको क्यों दबा दिया। मर्दा ने कहा कि एक तो हमें दबाયેલા तो હતા અને લોકો અમારા ઉપર આવી અને ફૂલ ચડાવે છે, અમને શું કામ હેરાન કરો છો, हम मर गए हैं। परीक्षित महाराजे विचार कर्यो कि सत्ता संपत्ति અને સમય કોઈ નહીં બચાવી શકે, છોડી દીધું। એને આપણને નથી પકડ્યા, આપણે એને પકડ્યું છે, એટલે આપણે ઘર છોડી શકતા નથી। અને સંસારી માયાવી જીવ અમારાથી કાંઈ ન છૂટે આવું આપણે બધું કહીએ છીએ, પણ એણે આપણને ક્યાં પકડ્યા છીએ, છોડવું હોય તો તરત છૂટી જાય। આ તો પેલા જેવી વાત થઈ કે થોંભલાને આપણે બથ ભરી અને કહીએ કે મને છોડાવો છોડાવો, પણ થોંભલે તને નથી પકડ્યો, તે થાંભલાને પકડ્યો છે। એમ સંસારે આપણને નથી પકડ્યા, આપણે સંસારને પકડ્યો છે। અત્યાર સુધી આપણે આપણી જાતને માલિક સમજીએ, પણ ખબર તો ત્યારે પડશે જ્યારે આપણી દોરી તૂટશે, અને દોરી તો તૂટવાની, ગમે ત્યારે દોરી તૂટવાની। આપણે માલિક છીએ ને ત્યારે આપણે એમ કહીશું બંગલા તું ચાલ મારી સાથે, મારી સાથે આવ બંગલા, બંગલો આવશે, ભલે કરોડ રૂપિયાનો બંગલો હશે પણ બંગલો તમારી સાથે નહીં આવે। અરે બંગલો તો શું બાબલાની માએ સાથે નહીં આવે, પેલો તો જડ છે એ તો કદાચ ન આવે, પણ પેલી જીવતી જોગમાયા છે ને એ હાથે નહીં આવે। હું કરતો હાલ નીકળ, મોટપમાં નથી બહુ મજા, લોટ પાણીનો લાડવો પકડાવશે અને બીજું બધું પરબારો। અરે સાત વેતનો રે સાથરો તારો, અરે સાત માળના મહેલ બનાયા અને એમાં ફર્નિચર છે બહુ ન્યારો, એમાં સાત વેતનો સાથરો તારો બાધી बाकी બધું પરબારો। ये कुछ साथ में नहीं आने वाला है मेरे बाप। सुखदेव जी ने छोड़ दिया, साथ में आता है केवल पाप और पुण्य। सुखदेव जी महाराज गंगा ने किनारे बैठा छे। राजा परीक्षित ने थयुं के लाव एक ज उपाय छे, कोई साचा जो सदगुरु मળી जाए तो मने तारे। संसार में कितनी विटंबना आवे, लेकिन कोई महात्मा के जो चरणों में हम जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। अन संतोना चरणों में गया छे। सुखदेव जी महाराज बैठा छे, राजा परीक्षित त्यां गया छे, चरणों में साष्टांग वंदन कर्या छे। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई,
जो बिरंची शिव शंकर होई। पति वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तरई न कोई जो बिरंची शिव शंकर होई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई बिरंची शिव शंकर होई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु बिनो भवनिधि तरई न कोई जो बिरंची शिव शंकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो बिरंची शिव शंकर होई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु के बिना भवनिधि पार नहीं कर सकते हैं मेरे बाप। और कोई सदगुरु मिल जावे समझो बेड़ा पार। इसलिए हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की जरूरत होती है मेरे बाप। दरेक ने गुरु नी जरूर छे अने गुरु वगर भवनिधि तराय नहीं। रामायण में लख्યું ने कि गुरु वगर भवनिधि तराती नहीं, भले पछी ब्रह्मा होय, विष्णु होय के शंकर होय, तो आपणे तो जीव छीए बाप। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ यजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ यजिर बिहारी। मंगल भवन हारी प्रभु सुदशरथ यजिर बिहारी। मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे बैठे हैं। राजा परीक्षित को सब ऋषि महात्मा गंगा के किनारे लेकर आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज हरि भजन में मस्त है। सुखदेव जी महाराज को जगत का कोई पता नहीं है कि जगत में क्या हो रहा है। राजा परीक्षित नु कोई बावड़ू पकड़तो नहीं, यानी राजा परीक्षित को कोई उद्धार करने वाला मिल नहीं रहा है। वहां देवर्षि नारद आए। नारद गए हैं सुखदेव जी महात्मा के पास। सुखदेव जी भगवत भक्त राजा
नाम है उनका परीक्षित। ब्राह्मण का श्राप हुआ है, 7 दिन में उनका मृत्यु है। महाराज 7 दिनों में इस राजा का उद्धार करो। शुकदेव जी महाराज खड़खड़ा हंसने लगे कि भाई हम क्या करें, गुनाह किया है राजा ने तो भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं बाप जी आप कुछ करो, आप बाप जी जो महात्मा जो। बोले ये मेरा काम नहीं है, उसको सजा मिलने दो, क्यों अपराध किया। नारद ने कहा कि बाप जी आंधळो माणस सामे चाल्यो आवतो होय ने वचमा कूવો होय। आंधळो माणस रस्ताમાં ચાલ્યો છે ને રસ્તો ભૂલી ગયો અને સામે કૂવો છે અને એની સામે જોનારો જોઈ રહ્યો છે કે આંધળો માણસ ખોટા રસ્તે ચડ્યો છે। જે આંખે દેખે છે એ જો એને ન બચાવે તો આંધળો પડી જાય, એની હત્યા એને લાગે। જે દેખે છે ને એને ખરેખર દયા હોવી જોઈએ, એનો હાથ પકડીને એને સાચા રસ્તે ચડાવવો પડે। तो महाराज आप तो ज्ञानी हैं। राजा परीक्षित अभी अंधा है और अंधा गलत रास्ते पे चढ़ गया है। महाराज उसको सच्चा रास्ता निकालो, सच्चा रास्ता बताओ। पहले तो सुखदेव जी महाराज तैयार नहीं हुए, लेकिन नारद के कहवे से नारद ने बहुत आग्रह किया तो नारद की कहने से ही तैयार हुआ और कहा कि बुलाओ राजा का। बोले नहीं आप आओ इधर। नारद जी ने हठाग्रह किया और नारद जी ने कहने से सुखदेव जी महाराज कमंडल हाथ पर लेकर नग्न दिगंबर अवस्था आए गंगा के किनारे, अपना मृग चर्म बिछाया और सुखदेव जी महाराज उनके ऊपर बैठे। परीक्षित महाराज उनका चरणों में गिर पड़े। बाप जी संसार रूपी सरोवर में हूँ अटवाणो छुं, आ भवसागर माथी मने हवे तमे तारो। सुखदेव जी महाराजे अपनो जमणो हाथ राजा परीक्षित ऊपर पधरायो अने कह्युं छे के राजन राजानो हयो नथी बोलतो, होठ बोले छे। हे प्रभु मने हवे अज्ञान रूपी अंधारा माथी ज्ञान रूपी प्रकाश तरफ लई जाओ। अने सुखदेव जी महाराज हवे कथानो आरंभ करे छे। राजन तमारो प्रश्न श्रेष्ठ छे। आत्मवादीओए स्वीकारेलो विषय बाबतनो तमारो प्रश्न छे राजा। सांभळवा योग्य 1000 विषयो छे, करवा योग्य 1000 कार्यो छे, पण मानस ने कई करवू होय तो ने दे गे पुत्र परिवार आ बधुं नकामू छे। हे राजा आ जगत में कई सत्य नहीं भगवान सिवाय। महाभारत में यक्ष महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछे छे कि महाराज आ जगत में सौथी मोटा मोटू आश्चर्य कयुं? त्यारे युधिष्ठिरे जवाब आप्यो कि आ दुनिया में दरेक माणस दरेक ने मरता जुए छे अने छतांय पोतानी कायाने अमर मानी अने पाप करतो रहे, एना जेवुं जगत में बीजुं आश्चर्य कयुं होय? समझ में आया? सब लोग मरते हैं, लेकिन उनको मरता देखकर भी पाप करना उनके जैसे इस जगत में कोई महापाप नहीं है। और मैं तो यही बोलता हूं कि जगत में करना है तो 2 करो, भजन करो और भोजन कराओ, भजन करो और भोजन कराओ। शमशान में जारे कोई मरी जाए
અને પછી જ્યારે એને શમશાનમાં લઈ જાય અને પેલાને સળગાવે અને પછી જે પેલા સાથે ગયેલા જે સગાવાલા જે ડાઘુઓ હોય ને એ શમશાનમાં કેવી વાતો કરે છે, બહુ મજા આવે, તમે સાંભળજો કેવી વાતો કરે. આહા, લાખ રૂપિયાનો માણસ હતો નતો થઈ ગયો. અરે એને આગળથી કોઈ ખાલી હાથે પાછું જતું નહીં. ધર્મ કાર્યમાં તો એના હાથે કોઈ એના ઘરેથી પાછું ન જાય. ખરેખર આ માણસ જીવી ગયો. અને વાતે સાચી ભાઈ, હકીકતમાં જે દીધું ને એ જ હાથે આવશે, બાકી કઈ હાથે આવવાનું નથી. આ જીવનનો કોઈ ભરોસો છે? જીવન તો પાણીના પરપોટા જેવું, પરપોટો થાય ને ફૂટે, થાય ને ફૂટે. એમ ક્યારે આ મનુષ્ય દેહ ક્યારે આ સંસારમાંથી નીકળી જાય? પ્રારબ્ધ પૂરું થાય એટલે આપણે ઉપર જતું રહેવાનું. આવી વાતો થતી હોય ત્યાં પાછો બીજો બોલે, અરે ભાઈ સાથે બીજું કઈ આવવાનું નથી, જે સારા કામ કર્યા છે ને એ જ સાથે આવશે. આવી સરસ વાતો થતી હોય, પણ એનું કારણ તમને ખબર છે? ત્યાં જ્ઞાન થવાનું કારણ, शमशान में ज्ञान पैदा हो सकता है, उसकी बात वही है कि जो मरने वाला मर गया है उसको जलते देखकर सबको ज्ञान होता है कि हम भी एक बार ऐसे मर जाएंगे, हमारे सगा संबंधी हम ऐसे ही बांध कर लाएंगे और हमको ऐसे ही जलाएंगे. शमशान में आવું બધું જોવે ને એટલે પછી એને અંદરથી જ્ઞાન ફૂટે છે. પણ એક સમય આપણા માટે એવો આવે, દરેક પ્રસંગમાં આપણા ઘરે પ્રસંગ હોય એમાં આપણી હાજરી હોય. આપણા ઘરે કોઈ પ્રસંગ હોય, હવન હોય, લગ્ન હોય, અરે હાકો હોય, આપણી હાજરી તો હોય ને, હોય ને. પણ એક જીવનમાં એવો પ્રસંગ આવે કે આપણા માટે સૌ ભેળા થયા હોય પણ આપણી હાજરી જ ન હોય. આપણો પોતાનો પ્રસંગ, આપણા માટે જ બધા લોકો આવે પણ એમાં આપણી હાજરી જ ન હોય. ન દો ઉપચાર કો દોષ મારા મોતને માટે, એ કુરબાની હતી મારી, એ મારી મોદગી ન હતી. રેડ્યા બેફામ મોત પર સૌ એ જ કારણથી, હતો મારો એ જ અવસર પણ મારી હાજરી ન હતી. ધમાલ થતી હોય અને આપણે સૂતા હોઈએ. ધમાલ થતી હોય પણ આપણે ઊભા ન થઈએ. આમ તો જીવતા હતા ત્યાં સુધી તો આપણે ઉપડતા ન હતા. જીવતા હતા ત્યાં સુધી તો ઉપડતા ન હતા. પણ એક વખત આ ખોળિયામાંથી પ્રાણ જતો રહે પછી કોઈ પૂછે છે કે ગરમી લાગે તો પંખો કરવો? કોઈ પૂછે છે કે કેમ છો, કેમ સૂતા છો? કોઈ પૂછે છે? દરેક જણ પોતાની કાયાને આ રીતે જ કલ્પે છે. બાપ બીજો કથા વૈરાગ્ય. પહેલી જે વાત કરી એ શમશાન વૈરાગ્ય. શમશાનમાં કોઈ માણસ મરી જાય ને સળગાવે અને સળગતું જોઈએ ને જેને જ્ઞાન પ્રગટ થાય એને કહેવાય શમશાન વૈરાગ્ય. દૂસરો વૈરાગ્ય કથા વૈરાગ્ય. કથા વૈરાગ્ય એટલે શું? કથામાં મજા આવે ને પછી સાંભળે ને બાપજી એમ કે આ જગતમાં કોઈ કોઈનો નથી, ત્યારે હાવ વાત સાચી લાગે કે કોઈ કોઈનો નથી. હાવ સાચી વાત છે. પણ જ્યાં પાછા ઘરે જાય અને છોકરો દાદીમાં દાદા કરતો આવીને ખોળામાં બેહે એટલે પેલું ગયું હતા એવા ને એવા આકડ. હે तीसरो वैराग्य, निष्फलता माथी वैराग्य जागे छे. बाप घरनी अंदर दीकरो ज्यारे
વહુનો પક્ષ લઈ દીકરો જ્યારે વહુનો પક્ષ લઈ અને મા હાથે જ્યારે ઝઘડો કરે ને ત્યારે પછી માને થાય કે આ દીકરો છે કે દીપડો છે. હે દીકરો દુકાને ચાલ્યો જાય, વહુ મોઢા ફૂલાવી ફર્યા કરે. ડોશીમાન ત્યારે બેઠા બેઠા થાય કે હવે જીવીને શું કરવું છે. પેટનું જણ્યું જો આપણું માન ન હાચવે તો જીવામાં કોઈ અર્થ નથી, સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી. એમ બેઠા બેઠા ડોશીમાં વિચાર કરે અને એવા વિચાર કરે કે હવે તો બસ ઘરમાં રહેવું જ નથી. જેવો છોકરો ઘરે આવે ને દુકાનેથી એટલે એને કેવું છે કે ભાઈ મને હરિદ્વારની તું ટિકિટ લઈ આપ, એટલે ગંગાને કિનારે જઈને હરિભજન કરશું તો કંઈક બેડો તો પાર થાય. આવા વિચાર કરે અને આખો દિવસ ડોશીમાં વિચાર કરી કરીને બિચારા સુતા હોય ને એટલે તાવ આવી જાય. અને છોકરો જેવો દુકાનેથી આવે ને એવો સીધો આવે ડોશીમાં પાસે. બાઈ એટલે બાઈ બોલે નહીં, કારણ કે રીહ ચડાવીને બેઠા હોય ને, પેલો હવારમાં વહુનો પક્ષ લીધો હોય ને એટલે છોકરો કે બાઈ બાઈ બોલે નહીં. બાના કપાળ ઉપર આમ હાથ મૂકે, આહા હા ધગ ધગે છે. માને માથું તો દેખો, હાથ પકડે, ઓહો હો તાવ આવી ગયો છે. વહુને બોલાવે, ક્યાં ગઈ, કિધર ગઈ. કિચન માંથી દોડતી દોડતી આવે, શું છે આ બાને કેટલો તાવ આવ્યો છે, કઈ દવા બીજી આપી? બોલે બા મારાથી બોલતા જ નથી. અરે રહેવા દે, બોલે કે ન બોલે. 10 મિનિટમાં ડોક્ટરને ફોન કરીને ડોક્ટરને બોલાવે. 10 મિનિટમાં ડોક્ટર આવી 150 રૂપિયાની દવા આપી અને ડોક્ટર જતો રહે. અને માં ખાટલામાં પડ્યા પડ્યા વિચાર કરે કે જોયું, ગમે એમ તો મારો દીકરો છે ને, હે ગમે એમ તો મારું પેટ છે ને, એનું બળે આ ગંગાના કિનારે જાશું તો કોઈ હગું નહીં થાય. આપણે ઘર છે એ જ ગંગા છે. કયું વાહ વાહ, ગુજરાતીમાં સમજણ પડી. વાહ વાહ વાહ. હે સુખદેવજી કહે છે કે રાજા, ઘણા લોકો આવા છે અને અમે કહીએ છીએ વાત સાચી છે બાપ, કે આ જગતમાં કોઈ કોઈનું નથી. આ જગતમાં કોઈ કોઈનું નથી. કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી. એ તમે નાહક ફરો છો બધા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. નાહક ફરો છો ખોટા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. એ તમે નાહક ફરો છો બધા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. નાહક મથો છો ખોટા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. જય હો, રાધે રાધે. સબ ગાઈએ મારા બાપ. બધા છે મારા, બે માના કે આ બધા છે મારા. એ માન્યા કે આ છે બધા મારા, બે માના કે આ બધા છે મારા.
જીવડા નથી કોઈ તારા જાણી લે જીવડા નથી કોઈ તારા સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતો નથી રે રાધે! કોઈ કોઈનું નથી રે સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતો આ જગતમાં સ્વાર્થ વિના કોઈ પ્રીત કરતું નથી નથી રે હે સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતો નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતો નથી રે એ કોઈ હે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે જય હો રાધે હરિ બોલ હરિ બોલ અમારો દીકરો ને અમારો બાપ છે 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 અમારી ઘરવાળી ને અમારી માત 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 છે પણ ભુવાની સંગાથે કોઈ મરતો નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે મુવાની સંગાથે કોઈ મરતો નથી રે એ કોઈ કોઈનો નથી રે મુવાની સંગાથે કોઈ મરતું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે મુવાની સંગાથે કોઈ મરતો નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે જય હો જય હો જનતાએ જન્મ દીધો જગમાં જનેતાએ જન્મ દીધો જગમાં જનતાએ જન્મ દીધો જગમાં જનેતાએ માએ જન્મ આપ્યો દીધો પાળે પોષીને એને મોટેરો કીધો પાળી પોષીને મોટેરો કીધો પાળે પોષીને એને મોટેરો કીધો દીકરાને મોટો કર્યો પાળી પોષીને મોટેરો કીધો એ પરિણ્યા પછી માની સામું જોતો નથી રે રાધે! કોઈ કોઈનું નથી રે પરણ્યા પછી માની હમ જોતો નથી રે એ કોઈ કોઈનું નથી રે હે પરિણ્યા પછી માની સામું જોતો નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે પરણ્યા પછી માની હમ જોતો નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે એ કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે રાધે 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 રાધે
જવાના ગયા કેટલાય ગયા ને કેટલાય જવાના જવાના કંઈક ગયા ને કંઈક જવાના કંઈક ગયા ને કંઈક જવાના જગમાં નથી કોઈ કાયમ રહેવાના 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 એ ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતો નથી રે એ કોઈ કોઈનું નથી રે ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતો નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે એ કોઈ કોઈનું નથી રે 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 એ કોઈ કોઈનું નથી રે 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 કોઈ કોઈનું નથી કોઈ કોઈનું નથી રે અને તમે નાહક મરો છો બધા મથી મથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે कोई किसी का नहीं है तो भी हम रात दिन इस शरीर से मेहनत कर 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 मर जाते हैं मेरे बाप विचार करो जो साथ नहीं आने वाला है उनके लिए रात दिन हम पसीना पाड़ते हैं मेरे बाप और जो साथ में आने वाला है उनके लिए हम कुछ नहीं करते बस खाना पीना मौज मस्ती करो अमल पीवो रावणा करो ने हाका में जाओ जिंदगी पूरी પછી હાકા જ રહેવાના મારા બાપ ભગવાનનું ભજન કરો સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કથા સંભળાવે છે મૃત્યુ નજીક આવ્યો એની કેમ ખબર પડે हमारा मृत्यु नजीक है ऐसा पता हमको कैसे पड़े पड़े खबर तो पड़े पर जो समझी जाए तो પહેલાના જમાનામાં તો એવું હતું કે માથાની અંદર જ્યારે કાનની પાસે સફેદ વાળ થાય ત્યારે સમજતા કે હવે ઉંમર થઈ એને બંધ રાખો વાંધો કાનની પાસે સફેદ વાળ થાય ત્યારે વડીલો એમ સમજતા કે હવે એની ઉંમર થઈ ગઈ અને અત્યારે તો 10 વર્ષના છોકરાને આખું છાપરું ધોળું થઈ જાય હવે તો કલરના ડબલા લાવે कान के पास सफेद वाल ये सात्विक प्रकृति है मेरे भाई बहन कान के पास सफेद वाल आना वो एक गड़पण की निशानी है આપણે કહીએ ને કે મૃત્યુ નજીક છે એની ખબર શું ખબર પડે કાળ નોટિસ મોકલ્યા વિના આવતો નથી काल नोटिस भेजता है जरूर भेजता है पता पड़ना चाहिए कई रीते नोटिस आपे तमने खबर है हूँ तमने समझाऊं
આંખ જાય, કાન જાય. આંખ જાય એટલે આંખ આની આવ હોય પણ દેખાવાનું બંધ થઈ જાય. એટલે આંખ જાય, કાન જાય, કાને સાંભળવાનું બંધ થઈ જાય. આંખ ચલી જાય, કાન ચલે જાય. तीसरा नंबर दांत जाए, दांत पड़े. અને છેલ્લે પગ જાય. આ બધું જાય એટલે સમજવાનું કે ગાડી હવે સ્ટેશને આવી પહોંચી છે. હમણાં જ પ્લેટફોર્મમાં દાખલ થશે અને હમણાં જ તૈયારી છે. આપણે જ્યારે આપણા મકાનમાંથી, આપણા ઘરેથી આપણે જ્યારે બહાર ગામ જ્યારે મહેમાન થઈ અને જવાનું હોય, ધ્યાન દેના બાપ, આપણે જ્યારે ઘરમાંથી બહાર ગામ જવાના હોઈએ ત્યારે આપણે મકાનની અંદર પહેલું શું કરીએ? માતાઓ ધ્યાન દો. આપણે મકાનમાંથી જ્યારે બહાર ગામ જવું હોય તો આપણા બંગલામાં પહેલું આપણે શું બંધ કરીએ? બારી બારણા. પહેલા શું કરીએ? બારી બંધ કરીએ, બારણું બંધ કરીએ, લાઈટ બંધ કરીએ, પંખો બંધ કરીએ અને પછી તાળું મારીએ. બરાબર? આ બધું કરીએ એનો અર્થ કે આપણે બહાર ગામ જવાના છીએ. તો આ જીવાભાઈ એક દિવસ તો ગામતરું કરવા જાય ને, અંદર બેઠા એ જીવાભાઈ છે. આ મકાન છે ને કઈ આપણા બાપનું નથી. આ देहरूपी मकान जो है ये हमारा बाप का नहीं है. ये तो आत्मा जीवाबाई भाड़े रहे है. आमा जे जीवाबाई છે ને એ ભાડે રહે છે. અને આપણે જો કોઈક દિવસ બહાર ગામ જતા હોઈએ તો જીવાબાઈ એ બિચારા મકાનમાં પછી બહાર ગામ જાય ને એટલે બારી બારણા બંધ કરે. કયા બારી બારણા? આંખ જાય, કાન જાય, દાંત જાય, ધીરે ધીરે બધું જાય. દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જગ ડગમગ, પગ પગ મગ મગ અલગ પરમ. બે આંખોમાંથી ત્રેજ જતું રહે. માર્ગમાં પગ આમ હરખા પડવાને બદલે આમ બીજે પડવા માંડે. કાયાના પાયા હાલી જાય ત્યારે સમજવાનું કે હવે આ જીવાભાઈ ગામતરું કરવા જવાની તૈયારી કરે છે. મોઢામાંથી દાંત જાય ને, આહા, એક દાદાએ તો આ દાંતને ગાળો દીધી. દાંત તું તો નગુણો કહેવાય. દાંતને કીધું હાથમાં લઈને દાંત પડી ગયો ને એટલે દાદાએ દોહો ગાયો. અરે દાંત દાડમ નીકળી તને વિધ વિધ ચીજો ચખાડીયો, પણ નગુણા ન તે દીધો ને હાડો પેલા તું હાલ્યો. હે એ દાંત તું નગુણો છે, મેં તને ન જેડા કેટલું ખાવાનું ખવરાયો. આઈસ્ક્રીમ ખવરાઈ, હાકો પડ્યો તો શીરો ખવરાયો, અને આ દેહની પેલા તું હાલી ગયો. અરે દાંત દાડમ નીકળી તને વિધ વિધ ચીજો ચખાડીયો, પણ નગુણા તે ન દીધો ને હાડો પેલા તું હાલ્યો. એમ બાપા શરીર રૂપી જ્યારે જ્યારે આ જીવાબાઈ બહાર નીકળે ને ત્યારે જીવાબાઈ ગામતરું કરવા જાય છે. અને એટલે તો ગુજરાતીમાં આનું એક ભજન છે, હું તમને સંભળાવું. રંગાઈ જાને રંગમાં. આ જીવાબાઈ બહાર ગામ જાય છે. હા, અને છતાંય આપણે મકાનને કેટલું રંગ રોગાન કરીએ, કેટલાય કલર કરીએ મકાનને, પણ છતાંય મકાન એમને એમ રહેવાનું, આપણે ત્યાંથી ઉપડી જવાના. માટે આવી ભાગવત કથા મળે, જેટલું આ કથામાં રંગાવું હોય એટલું રંગાઈ જાજો, પછી રંગાવા નહીં મળે. હે રંગાઈ જાને રંગમાં, તો રંગાઈ જાને રંગમાં. સીતારામ તણા સત્સંગમાં, સીતારામ તણા તું સંગમાં.
સીતારામ તણા સત્સંગમાં રાધે શ્યામ તણા તું સંગમાં રંગાઈ જાને રંગમાં રંગાઈ જાને રંગમાં આજે ભજશું કાલે ભજશું ભજશું સીતારામ ક્યારે ભજશું રાધે શ્યામ આજે ભજશું કાલે ભજશું ભજશું સીતારામ કાલે ભજશું રાધે શ્યામ શ્વાસ છૂટશે નાડી તૂટશે શ્વાસ કૂટશે શ્વાસ નીકળશે નાડી તૂટશે શ્વાસ છૂટશે નાડી તૂટશે નાડીઓ તૂટવા માંડશે નાડી તૂટશે પ્રાણ નહીં રે તારા અંગમાં રંગાઈ જાને રંગમાં ઓ તો રંગાઈ જાને રંગાઈ જાને રંગમાં સીતારામ તણા સત્સંગમાં રાધે શ્યામ તણા તું સંગમાં તું રંગાઈ જાને રંગમાં આ તો રંગાઈ જાને રંગમાં જય હો बहुत समझने जैसा भजन है जीव जान तो जाजो जीव शू मारू छे आत्मा पेला अमर करी लऊं ना જીવ જાણે તો જાજો દિવસો મારું છે આત્મા પેલાય હરી લો તેડું આવશે જમનું જાણજે તેડું આવશે જમનું જાણજે તેડું આવશે જમનું જાણજે તેડું આવશે જમનું જાણજે જાવું પડશે સંગમાં રંગાઈ જાને રંગમાં તો રંગાઈ જાને રંગમાં રંગાઈ જાને રંગમાં તો રંગાઈ જાને 32 જાતના ભોજન જમતા ભેળા કરીને ભામ એમાં ક્યાંથી સાંભળે રામ દાન પુણ્યથી દૂર રહ્યો છે આ દાન અને પુણ્યથી તું દૂર રહ્યો છે ભોગટ કરે છે ઘમંડમાં આઈ જાને રંગમાં તું રંગાઈ જાને રંગમાં इसलिए बाप एक वक्त रंगમાં रंगाई जाओ बहुत ध्यान देना एक वक्त रंगમાં रंगाई जाओ અને એક વખત રંગમાં રંગાઈ ગયા પછી જીવનમાં કેવી જીવવાની મજા આવે और मजा आएगी संतों ने तो बहुत समझाया
लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। मन ने बधु मळे अनुकूल मळे ने एटले खबर नहीं पड़े। अन खरेखर हूँ तो कहूं छू बाप, मन जो समझ जावे तो समझो बेड़ा पार। कई संतों ने मन समझाया। हमारे बीच में सांकड़ से पधारे हुए सीताबाई माताजी यहां पधार रहे हैं, तालियों से उसका अभिवादन करें। अभी जहां मेरी भागवत कथा हुई थी, छह महीना हुआ सांकड़ में मेरी बहुत बड़ी भागवत कथा माताजी ने करवाई थी। और अभी वहां राजेश्वर भगवान का मंदिर बन रहा है। एक बार तालियों का गड़गड़ाहट से हमारे भाई, वैसे तो मेरे गांव से नजीक गांव है और वहां से जीवन की भक्ति की यात्रा की है। और इतनी भक्ति यानी सच्ची भक्ति हमारे भाई साहब ने पाली है। धन्य से इस जन्म को मेरे बाप की छोटी अवस्था में अपना उद्धार कर लिया। संतों ने तो कर लिया, हमारा तो बाकी है। तो हम कैसे करेंगे? हम भागवत कथा सुन के करेंगे। हैं? छोटी उम्र में हूँ पहली बार गयो। गुजराती में तमने कहूं, सांकड़ नानी एवी झूंपड़ी लगभग 50